Audio Jungle. Audio नमस्कार मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय त्याची डेफिनेशन समजून घेतली. त्याच्यानंतर थेरम ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल बघितला, त्याचा कॉन्व्हर्स समजून घेतला. आता या लेक्चरमध्ये आपल्याला सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरमची एक करोलरी बघायची आहे, ती आता आपण बघूया. Corollary of cyclic quadrilateral theorem. Statement is simple. An exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the opposite angle of its adjacent interior angle. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल जर दिलेला असेल तर त्याचा एक एक्सटिरियर अँगल हा त्याच्या ॲडजस्टंट इंटिरियर अँगलच्या अपोजिट अँगलशी कॉन्ग्रंट असतो. त्याच्यासाठी आपण फिगर बघूया. Quadrilateral ABCD is cyclic because all vertices of this quadrilateral lie on the same circle. Therefore, this quadrilateral is cyclic. Here, angle DCE is an exterior angle. Prove that this angle DCE is congruent to opposite angle of its adjacent interior angle. Adjacent interior angle of angle DCE is angle BCD and its opposite angle is angle A, means angle BAD. That means to prove angle DCE is congruent to angle BAD. हा क्वाड्रिलॅटरल आहे, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल आहे. अँगल DCE त्याचा एक्सटिरियर अँगल आहे, तर तो त्याचा ॲडजस्टंट इंटिरियर अँगल जो आहे त्याच्याशी लिनियर पेअर तयार करणारा जो अँगल आहे त्याच्या अपोजिट अँगलशी म्हणजे अँगल एशी म्हणजेच अँगल BADशी कॉन्ग्रंट दाखवायचं. म्हणजे आपल्याला दोन अँगल कोणते कॉन्ग्रंट दाखवायचे आहेत? अँगल DCE कॉन्ग्रंट टू अँगल BAD. म्हणून गिव्हनमध्ये लिहिणार अँगल DCE, दिस अँगल DCE इज अन एक्सटिरियर अँगल ऑफ धिस सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल ABCD. टू प्रूव्ह exterior angle DCE is congruent to angle BAD, means angle A. exterior angle angle A शी आपल्याला कॉन्ग्रंट दाखवायचा आहे. प्रूफ एकदम सिंपल आहे. प्रूफ मेजर ऑफ अँगल BCD प्लस मेजर ऑफ अँगल DCE is equal to 180 degree because this is the pair of linear angles, means angles in linear pair. Therefore, sum of measures of these two angles is 180 degree. This is statement number 1. Now, given that quadrilateral ABCD is cyclic, we know that cyclic quadrilateral theorem, which is the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, means angle BAD plus angle BCD, means angle A plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Therefore, measure of angle BAD means angle A plus measure of angle BCD means its opposite angle C. The sum of measures of these two angles is 180 degree. This is statement number 2. From statements 1 and 2, the RHS is same. In these two statements, a right hand side is same, 180 degree. Therefore, from 1 and 2 we get left hand sides also equal. Therefore, from statements 1 and 2, measure of angle BCD plus measure of angle DCE is equal to measure of angle BAD plus measure of angle BCD.
त्या दोघांची राईट हँड साईड सारखी आहे, याचा अर्थ ही लेफ्ट हँड साईड आणि ही लेफ्ट हँड साईड या दोघं साईडसुद्धा कसे असतील इक्वल. म्हणून मेजर ऑफ अँगल बी सी डी प्लस मेजर ऑफ अँगल डी सी ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ अँगल बी ए डी. ही जी फर्स्ट टर्म आहे मेजर ऑफ अँगल बी सी डी लेफ्ट हँड साईडला, ती राईट हँड साईडला शेवटी दिसते, ती कॅन्सल्ड होईल आणि आपल्याला मिळेल देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल डी सी ई is equal to measure of angle BAD. The measures of these two angles are equal, therefore these two angles are congruent. Therefore angle DCE is congruent to angle BAD. Angle DCE is an exterior angle of cyclic quadrilateral ABCD, and angle BAD is opposite angle of its adjacent interior angle. Therefore these two angles are congruent. Hence proof. इतकी इझी प्रूफ या करोलरीचा आहे. आता आपण याचा कॉन्व्हर्स समजूया. कॉन्व्हर्स काय असेल, थेरम करोलरी काय होती, एक्सटिरियर अँगल त्याच्या ॲडजस्टंट इंटिरियरच्या ॲपोजिट अँगलशी कॉन्ग्रंट असतो सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरलचा. तर आता आपल्याला कॉन्व्हर्स काय येईल, एखादा क्वाड्रिलॅटरल असा असेल की ज्याचा एक्सटिरियर अँगल त्याच्या ॲडजस्टंट इंटिरियर अँगलच्या अपोजिट अँगलशी कॉन्ग्रंट असेल तर तो क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक असणार आहे. म्हणून कॉन्व्हर्स ऑफ करोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम स्टेटमेंट इज व्हेरी सिम्पल. If an exterior angle of quadrilateral, any quadrilateral, is congruent to opposite angle of its adjacent interior angle, then the quadrilateral is cyclic. करोलरीमध्ये क्वाड्रिलॅटरल सायक्लिक दिला होता, आपण त्याचा एक्सटिरियर अँगल त्याच्या ॲडजस्टंट इंटिरियर अँगलच्या अपोजिट अँगलशी कॉन्ग्रंट दाखवला. आणि त्याच्या कॉन्व्हर्समध्ये एक क्वाड्रिलॅटरल असा आहे की ज्याचा एक्सटिरियर अँगल त्याच्या ॲडजस्टंट इंटिरियर अँगलच्या अपोजिट अँगलशी कॉन्ग्रंट आहे, तर तो ट्रँगल कसा असणार आहे, सायक्लिक. दिस इज द कॉन्व्हर्स ऑफ करोलरी ऑफ सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल. काही महत्त्वाच्या नोट्स आहेत, इम्पॉर्टंट नोट्स की जे आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व करण्यासाठी वापरतात. आपल्याला माहिती आहे की इन्स्क्राईब अँगलचं मेजर त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आरच्या मेजरच्या निम्मे असतं. द मेजर ऑफ इन्स्क्राईब अँगल इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क. इन्स्क्राईब अँगल जर असेल तर त्याचा व्हर्टेक्स हा सर्कलवर असतो. एखादा अँगल असा असेल की ज्याचा व्हर्टेक्स हा सर्कलच्या इंटिरियरमध्ये किंवा एक्सटिरियरमध्ये असेल, त्यावेळेस त्या अँगलचं मेजर कसं काढायचं त्याच्यासाठीच्या या दोन नोट्स आहेत. त्यापैकी पहिली नोट आहे, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect each other in the interior of the circle, then the measure of the angle between them is half of the sum of the measures of intercepted arcs by that angle and its vertically opposite angle. सर्कलचे दोन कॉर्ड जर सर्कलचे इंटिरियरमध्ये छेदत असतील तर त्या दोन्ही कॉर्डमधला जो अँगल तयार होणार आहे त्या अँगलचं मेजर हे त्या अँगलने इंटरसेप्ट केलेला आर्क आणि त्या अँगलच्या व्हर्टिकली अपोजिट अँगलने इंटरसेप्ट केलेला आर्क, या दोघं आर्कच्या मेजरच्या समच्या निम्मे त्या अँगलचं मेजर असतं. ते फिगरवरून समजून घेऊ आपण. बघा या फिगरमध्ये कॉर्ड ए बी आणि कॉर्ड सी डी या दोन कॉर्ड सर्कलच्या इंटिरियरमध्ये पी पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट करत आहेत. कॉर्ड ए बी अँड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट each other in point P in the interior of the circle. Therefore, the angle between these chord means angle APC or angle APD or angle DPB or angle CPB. यापैकी कुठलाही एक अँगल घ्या. आपण कुठला घेतला आहे, अँगल APC. या अँगलचं मेजर त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क मीन्स आर्क AC आणि त्या अँगलच्या व्हर्टिकली अपोजिट अँगलने इंटरसेप्ट केलेला आर्क म्हणजे आर्क BD, या दोघं आर्कच्या मेजरच्या समच्या निम्मे या अँगलचं मेजर असतं. म्हणजेच आपल्याला या फिगरवरून एक्सप्लेनेशन देता येईल. इन फिगर इफ कॉर्ड AB and chord CD intersect each other in the interior of the circle at point P, then measure of angle APC is equal to 1/2
in rectangular bracket measure of arc AC plus measure of arc DB or BD. Therefore, result is measure of angle APC is equal to 1/2 measure of arc AC प्लस मेजर ऑफ आर्क BD. पुन्हा समजून घ्या, दोन कॉर्ड एकमेकांना इंटरसेक्ट करत असतील सर्कलच्या इंटिरियरमध्ये, तर त्यांच्यामधला जो अँगल कुठलाही अँगल घेतला तर त्या अँगलचं मेजर त्याने इंटरसेप्ट केलेला आर्क आणि त्या अँगलच्या व्हर्टिकली अपोजिट अँगलने इंटरसेप्ट केलेला आर्क या दोघं आर्कच्या मेजरच्या समच्या निम्मे म्हणजेच या अँगलचं मेजर मीन्स measure of angle APC is equal to 1/2 in bracket measure of arc AC plus measure of arc BD. This is the first note. आता सेकंड नोट, दोन कॉर्ड ह्या सर्कलच्या एक्सटिरियरमध्ये वाढवल्यानंतर जर इंटरसेक्ट करत असतील तर त्यांच्यामधला अँगल कसा काढायचा त्याच्यासाठी सेकंड नोट. इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect each other in the exterior, then the measure of the angle between them is half of the difference of the measures of intercepted arcs by that angle. जेव्हा सर्कलच्या दोन कॉर्ड या सर्कलच्या बाहेर छेदत असतील म्हणजे थोडक्यात एक्सटिरियरमध्ये छेदत असतील तर त्यांच्यामध्ये तयार होणार त्या दोन कॉर्डमध्ये तयार होणारा अँगल जो आहे त्याचं मेजर त्याने जे दोन आर्क इंटरसेप्ट केलेत त्या दोघं आर्कच्या मेजरच्या डिफरन्सच्या निम्मे दिलेल्या अँगलचं मेजर असतं. ते आपण फिगरवरून समजून घेऊया. लुक इन दिस फिगर. कॉर्ड AB and chord CD both intersect each other in point P and point P is external point of the circle. Means this chord AB and CD intersect each other in the exterior of the circle at point P. Therefore, the angle between these two chords means angle APC is equal to 1/2 the measure of the difference of the measures of its intercepted arcs. आता बाहेर तो व्हर्टेक्स असल्यामुळे तो अँगल दोन आर्क इंटरसेप्ट करेल. आर्क AC आणि आर्क BD या दोघं आर्कच्या मेजरच्या डिफरन्सच्या निम्मे म्हणजे या अँगलचं मेजर. म्हणजेच आपल्याला एक्सप्लेनेशन देता येईल. इन फिगर इफ कॉर्ड AB, दिस कॉर्ड AB and chord CD intersect each other at in exterior of the circle at point P, then angle between these two chords means angle APC is equal to 1/2 in rectangular bracket measure of arc AC minus measure of arc BD. arc AC मोठा आहे, arc BD लहान आहे. मोठ्या आर्कच्या मेजरमधून लहान आर्कचं मेजर वजा करायचं आणि त्या डिफरन्सच्या निम्मे म्हणजे या अँगलचं मेजर म्हणजे आपल्याला रिझल्ट सांगता येईल. measure of angle APC is equal to 1/2 in rectangular bracket measure of larger arc AC minus measure of smaller arc BD. ही सेकंड नोट. अशा पद्धतीने दोन नोट लक्षात ठेवायच्या. दोन कॉर्ड सर्कलच्या इंटिरियरमध्ये छेदू शकतात, एक्सटिरियरमध्ये आणि सर्कलवर छेदला तो इन्स्क्राईब अँगल होणार. इन्स्क्राईब अँगलचं मेजर त्याने इंटरसेप्ट केलेल्या आर्कच्या मेजरच्या निम्मे असतं यात माहिती आहे. आणि एक्सटिरियर आणि इंटिरियरमध्ये आपण या दोन नोट बघितल्या. आता एक अजून एक थेरम आपल्याला बघायचा आहे की जो सायक्लिक क्वाड्रिलेटरवर डिपेंड आहे. थेरम इफ टू पॉइंट्स ऑन a given line subtends equal angles at two distinct points which lie on the same side of the line, then those four points are concyclic. Concyclic points means 4 or more points lie on the same circle. 4 किंवा 4पेक्षा जास्त पॉईंट एका सर्कलवर असतील तर ते कॉन्सायक्लिक पॉईंट आहेत. मग आता थेरमचा अर्थ काय आहे की एखाद्या लाईनवर दोन पॉईंट असतील आणि ते दोन पॉईंट लाईनच्या एकाच साईडला एकाच अंगास दोन पॉईंटजवळ दोन भिन्न पॉईंटजवळ जर कॉन्ग्रंट अँगल किंवा इक्वल अँगल सबटेंड करत असतील तर लाईनवरचे दोन पॉईंट आणि त्या एका साईडचे लाईनच्या एका साईडचे घेतलेले दोन पॉईंट असे हे 4 पॉईंट कॉन्सायक्लिक असतात. असा हा थेरम आहे. त्याचा प्रूफ आपल्याला नाही आहे, फक्त आपण त्याचा
एक्झाम्पलमध्ये वापर होणार आहे म्हणून आपण तो फक्त समजून घेऊया. फिगर बघा, लाईन घेतलेली आहे, लाईन ईडी, ए आणि डी लाईनवर आहे आणि त्या लाईनच्या फक्त वरच्या बाजूला, एकाच बाजूला बी आणि सी जवळ दोन अँगल कॉन्ग्रंट सबटेंड झालेले आहेत. म्हणजे अँगल, रेड कलर अँगल ए बी डी आणि ग्रीन कलर अँगल ए सी डी, हे दोघं अँगल मी कॉन्ग्रंट दाखवले आहेत. बघा, जर हे दोन अँगल कॉन्ग्रंट असतील म्हणजे हे दोन पॉईंट, लाईनवरचे दोन पॉईंट, या दोन पॉईंटजवळ हे कॉन्ग्रंट अँगल किंवा इक्वल अँगल सबटेंड करत असतील तर हे दोन पॉईंट आणि हे दोन पॉईंट, हे चार पॉईंट कॉन्सायक्लिक असतात. म्हणजे या चारींमधून एकच सर्कल जातं, म्हणजे हे चारही पॉईंट एकाच सर्कलवर आहेत हे आपल्याला सांगता येईल. इन फिगर, इफ पॉइंट्स बी अँड सी lie on the same side of line AD such that angle ABD congruent to angle ACD, then points A, B, C and D, these four points are concyclic. Then the points A, B, C, D are concyclic. अशा पद्धतीने हा थेरम आपण या ठिकाणी प्रूव्ह केला आहे. तर आता आपण मागचे दोन लेक्चर, आजचं लेक्चर आणि त्याच्या मागचं लेक्चर, या दोन लेक्चरवर आधारित जो प्रॅक्टिस सेट आहे तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. या ठिकाणी थांबूया. थँक्यू.